Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Hare Krishna, Prabhu joins in Bol. Hare Prabhuji, Krishna, Hare Krishna, Hare Dandavad Pranams. Yes, sir. Hare Krishna. Sorry, Prabhu, Thank yeah, you. mobile charging, actually, there was some update I did. Charging somehow didn't happen correctly, Prabhu. Sorry. No, So, no it issue. was less. Take care. Now it is barely 30%. I hope you can manage. You can put it in the charger, bro, some more time. Directly, I'm thinking I can straight away put it in the charging mode. If required, I'll just plug in, Prabhu. Hare Krishna. Really, Yeah, apologies to everybody. Really, it no got issue. delayed. Yeah. No Okay. issue. Carry on. So, yeah, we will start, Prabhu. Yeah. Yeah. वंदेहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागर ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदां मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वंदेहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान सगगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामी नामिने मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायशबद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवद्गीतोत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्णिकी हरे कृष्णा so we are today இன்னைக்கு தமிழ் ஓகே பிரபு இன்னைக்கு வந்து
1, 10, 4 இந்த ஸ்லோகம் நம்ம Yes. பார்க்க வேண்டியிருக்கு. ஆக்சுவலா 4, 5, 6 எல்லாமே கனெக்டடு. இருந்தா கூட 4 மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன். Okay. So, Prabhu, somebody can, I can read the sloka, Prabhu. So, translation Okay. you can read. It's a big purport, so நம்ம வந்து ஃபுல்லா பண்ணணும். காமம் അല്ല പ്രഭു பவர்ட்ட அந்த பர்போட் எஸ் பிரபு. ஒரு பேரா மட்டும் வாய்ச்சு we will stop it. கண்டிப்பா. கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். காமம் வர்ஷ பர்ஜன்ய சர்வ காம துஹாமகி சிசிச்சு ஸ்ம விரஜான் காவ பயசோ தஸ்பதிர் முடா. பிரபு டிரான்ஸ்லேஷன் அண்ட் பர்போட் வந்து லாஸ்ட் பேராகிராஃப்க்கும் முன்னாடி பேராகிராஃப் அந்த ஒரு 2-3 ലൈൻസ് അത് போதும். ഓക്കെ ഫൈൻ. പ്രഭു സന്മാജീസ് ആരെങ്കിലും അതിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വായിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തിൽ ഒരു മുന്നത്തെ ഒരു പാരഗ്രാഫില് 2 ലൈൻ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ മാജി പ്രഭു? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, വായിക്കട്ടെ പ്രഭു? യെസ് പ്ലീസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, പ്രണാമം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ബൈ ശിലപ്രഭുപാദ് കി ജയ്. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഭരണകാലത്ത് മേഘങ്ങൾ പ്രജകൾക്കാവശ്യമായ മഴ യഥേഷ്ടം വർഷിക്കുകയും ഭൂമി മനുഷ്യരുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും സമൃദ്ധമായി വിളയിക്കുകയും ചെയ്തു. പശുവിന്റെ ആമോദപ്രദമായ ചിത്തഗതിയാൽ ക്ഷീരസമൃദ്ധമായ തടിച്ച അകിട് മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങളൊക്കെ നനയ്ക്കുന്നത് പതിവായിരുന്നു. பிரபு வர்போட்ல எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணோம் பிரபு? நான் சொல்றேன் பிரபு. therefore in contrast with a modern advanced civilized form of government. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിന് തൊട്ട് മേലത്തെ പാരഗ്രാഫ്. ഓക്കെ പ്രഭു. എന്നിരുന്നാലും ആകയാൽ ആധുനിക പുരോഗമനോന്മുഖമായ സംസ്കാര സമ്പന്നമായ ജനായത്ത ഭരണത്തിന് വിരുദ്ധമായി മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലുള്ള ഏകാധിപത്യ ഭരണം അധികം ഉയർന്ന തോതിൽ ശ്രേഷ്ഠമാകുന്നു. ജനായത്തമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആധുനിക ഭരണത്തിൽ മൃഗങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും മൃഗത്തെക്കാൾ നികൃഷ്ടനായ മനുഷ്യൻ മറ്റൊരു നിന്ദ്യനായ മനുഷ്യന് വേണ്ടി സമ്മതിദാനം വിനിയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ശിലപ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதுல வந்து இந்த 4, 5, 6 3 ஸ்லோகமுமே யுதிஷ்டிர் மகாராஜ் காலத்துல அவருடைய ஆட்சியில இயற்கை எப்படி அவருக்கு எல்லா உதவியும் செஞ்சது அப்படின்னு சொல்லி இங்க சொல்றாங்க. ഈ ശ്ലോകത്തില് 4, 5, 6 ശ്ലോകങ്ങളിൽ വിവരിക്കുന്നത് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജന്റെ ഭരണകാലത്ത് പ്രകൃതി അദ്ദേഹത്തിനെ അനുഗ്രഹിച്ച അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി അദ്ദേഹത്തിനെ സഹായിച്ച വിധങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത്. அப்போ நம்ம இன்னைக்கு 4ஆம் ஸ்லோகம் மட்டும் பார்க்கலாம். பட் 5, 6 இதனுடைய கண்டினியூஷன் தான். ഇന്ന് 4ആം ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. 5ഉം 6ഉം ഇതിന്റെ തുടർച്ചയാണ്. ஓகே, இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா, இப்ப பூமியிலேருந்து அவருக்கு கிடைக்க வேண்டிய அக்ரிகல்ச்சர் விவசாயம் பண்ணா அதுல நல்ல விளைச்சல் கிடைக்கும். அதே போல பசுமாடுகள் ரொம்ப சந்தோஷமா வந்து பால் நிறைய கொடுக்கும். இந்த மாதிரி விஷயங்களை மட்டும் இந்த ശ്ലോകத்துல சொல்லுது. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഭൂമാതാവ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പറഞ്ഞ കൃഷിയിലൂടെ സഹായിച്ച വിധവും അതുപോലെ പശുക്കൾ അവരുടെ സന്തോഷം അദ്ദേഹത്തിൽ ചൊരിഞ്ഞ വിധത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. அடுத்த 2 ஸ்லோகங்கள்ல வந்து நதிகள் எப்படி நல்லா ஓடிட்டு, நதிகள் அதே போல காடுகள் எவ்வளவு நல்ல நிலைமையில இருந்தது அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து அடுத்த ശ്ലോകத்துல 5ஆவது ശ്ലോകத்துல சொல்றாங்க. 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ നദികൾ എത്രത്തോളം സന്തോഷവതികളായിരുന്നു, എത്രത്തോളം സമൃദ്ധിയായിട്ട് അത് വേണ്ട വിധം എല്ലാവരിലും എത്തിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ വനങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണത്തിൽ സന്തോഷമായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതാണ് അടുത്ത 5ാമത്തെ ശ്ലോകം. 6வது ശ്ലോகத்துல வந்து கிளைமேட் எப்படி இருந்தது, அதே போல அதனால மக்களுக்கு வியாதிகள் பெருசா வரல அப்படிங்கிறதையும் சொல்லுது. 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളുടെ ഈ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ അന്തരീക്ഷം ഏത് വിധത്തിൽ സന്തോഷമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലത്ത്, അത് മൂലം ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ ആർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനെ കുറിച്ചാണ് 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാമോ? മാതാജി സൻ പ്രഭു ട്രാൻസ്ലേഷൻ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണോ? പ്രഭു കേൾക്കാം. ഓക്കെ. இப்போ நம்மளுடைய ஃபோக்கஸ் வந்து இன்னைக்கு 4ஆவது ஸ்லோகம் மட்டுமே.
നാലാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. இப்ப இதுல வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு வார்த்தை இருக்கு. இது என்ன அப்படின்னா, வயசோ தஸ் வதிர் முடா. ரொம்ப ஜாய்ஃபுல் ஆட்டிடியூட். அதாவது இந்த பசுமாடுகள் வந்து ஏன் பால் கொடுக்குது அப்படின்னா, அது ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு. அந்த ஹாப்பினஸ்னால ரொம்ப சந்தோஷமாக பால் കൊടുக்குது. இன்னுം എടുത്തുക്കോ എടുത്തുക്കോ அப்படின்னு சொல்லி കൊടുக்குது. ഇവിടെ ഒരു ശ്ലോകം ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഒരു പ്രധാനമായ ഒരു വാക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. പയശോ വസുധീർ മൂഢ. മൂഢ മീൻസ് ആ പശുക്കൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലത്ത് സന്തോഷവതികളായിരുന്നു എന്നാണ്. അത് കാരണം അവര് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ പാല് ചുരക്കുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ വേർഡിന്റെ അർത്ഥം. இந்த முடா ஜாய்ஃபுல் ஆட்டிடியூட், சந்தோஷமான மகிழ்ச்சியான ஒரு மனசு அப்படிங்கிறது வந்து இங்க மாட்டுக்கு மட்டும் இல்ல, இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கிற எர்த்துக்கு, பூமி தேவிக்கு தான். பூமாதேவி யுதிஷ்டிர மகாராஜ் காலத்துல ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தாங்க. അതുപോലെ ഈ മൂഢ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം ജോയ്ഫുൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, അതായത് സന്തോഷകരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് പറയുന്നത്. അത് പശുക്കൾക്ക് മാത്രമല്ല, ആ കാലത്ത് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജന്റെ ഭരണകാലത്ത് ഭൂമിദേവിയും അത്രത്തോളം സന്തോഷവതിയായിരുന്നു. இப்போ இதே பூமி தேவி தான் பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்ட ஒரு பசுமாட்டு வடிவில் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுது. பூமி பாரம் அதிகமாயிடுச்சு, நீங்க அவதாரம் பண்ணி இந்த பூமி பாரத்தை குறைங்க அப்படின்னு சொன்னது. ഇതേ ഭൂമിദേവിയാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം പശുവിന്റെ രൂപത്തിൽ വരികയും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോട് അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭൂമിയുടെ ഭാരം എനിക്ക് താങ്ങാവുന്നതിലപ്പുറമാണ്, അതിന് വേണ്ട നടപടികൾ ഭഗവാൻ കൈക്കൊള്ളണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. இப்போ பகவான் அவதாரம் பண்ணார். அவதாரம் பண்ணி பல அசுரர்களை வதம் பண்ணார். குருக்ஷேத்திர யுத்தம் நடந்தது. 18 கோடி பேர், 18 நாள்ல 64 கோடி பேர் இறந்து போனாங்க. அப்புறம் பூமி பாரம் குறைஞ்சிருச்சு. അങ്ങനെ അപേക്ഷയിൻ പ്രകാരം ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയും അതിനുശേഷം ഒരുപാട് അസുരന്മാരെ ഭഗവാൻ വധിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടക്കുകയും അതിൽ 18 ദിവസത്തിൽ ഏതാണ്ട് 64 കോടി ജനങ്ങൾ വധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അതിലൂടെ കുറെ ഭൂമിഭാരം കുറയുകയുണ്ടായി. அப்போ இந்த பூமாதேவி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணதுனால 64 கோடி பேர் போயிட்டாங்க. அந்த 64 கோடி பேர் போனோம்னா பூமாதேவி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு இதெல்லாம் கொடுக்குறாங்களா அப்படின்னு கேள்வி வரும். അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം ഭൂമിദേവി അപേക്ഷ പ്രകാരം ഭഗവാൻ വരികയും ഈ യുദ്ധത്തിലൂടെ 64 കോടി പേർ ജനങ്ങൾ മാറ്റപ്പെടുകയും അതിലൂടെയാണോ, ആ ഒരു പ്രവൃത്തിയിലൂടെയാണോ ഭൂമിദേവി സന്തോഷിക്കുകയും അതിൻ പ്രകാരമാണോ ഇത്രയും എന്താ പറയാ ഐശ്വര്യങ്ങൾ നൽകിയതെന്നൊരു ചോദ്യം സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. இப்ப இந்த 64 கோடி பேர் வந்து பூமாதேவிக்கு பிரச்சனை கிடையாது. பூமாதேவி எதனால வருத்தப்பட்டாங்கன்னா, பாரம் அதிகமாயிடுச்சுன்னா, எப்படி பாரம் அதிகமாச்சுன்னா அதர்மம் செய்யறவங்களோட நம்பர் அதிகமாயிடுச்சு. அதுதான் பாரமே தவிர மக்கள் எவ்வளவு வாழ்ந்தாலும் அவங்க சாப்பாடு போடுவாங்க. അതായത് ഭൂമിദേവി ഇവിടെ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഭാരത്തെ അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത്രയും ജനങ്ങൾ അവിടെ വസിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുമല്ല. അതായത് അധർമ്മമായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി. അതാണ് താങ്ങാൻ വയ്യാത്തത്. അല്ലാതെ എത്ര ആൾക്കാർ അവിടെ താമസിച്ചാലും അവർക്ക് വേണ്ടുള്ള സമൃദ്ധി ഭൂമാദേവിക്ക് നൽകാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. அப்போ அந்த அதர்மத்தை அழிச்சு பகவான் தர்மத்தை நிலைநாட்டணும் அப்படிங்கிறது தான் வேண்டுகோளே ஒழிய, இந்த பாப்புலேஷன் அதிகமா இருக்கு, என்னால சாப்பாடு போட முடியல அப்படிங்கிறது வருத்தம் கிடையாது. അവിടെ ഭൂമാദേവിയുടെ ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധർമ്മികളായ ജനങ്ങളെ മാറ്റപ്പെടുകയും അതുപോലെ തന്നെ ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും വേണം എന്നുള്ളതാണ് ആവശ്യം. അല്ലാതെ ആൾക്കാർ അവിടെ കൂടുതൽ പേര് വസിക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണം നമുക്ക് നൽകാൻ പറ്റാത്തത് എന്നുള്ളതല്ല അതിനകത്തുള്ള കാര്യം. நம்ம வீட்டிலேயே பார்க்கலாம். இப்போ திடீர்னு நிறைய வீட்டுக்கு கெஸ்ட் வந்துட்டாங்க அப்படிங்கும்போது அந்த வீட்டில் இருக்கிற லேடிக்கு ஹஸ்பண்டு பசங்க எல்லாரும் சேர்ந்து நிறைய ஹெல்ப் பண்ணாங்கன்னா அந்த அம்மாவுக்கு கஷ்டமே தெரியாது. ஈஸியாக எல்லாருக்கும் சமையல் செய்யறது എല്ലാം பண்ணிடுவாங்க. വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കുറച്ച് അതിഥികൾ വരികയാണെങ്കിൽ ആ സമയം അവിടെയുള്ള എന്താ പറയാ മാതാജിക്ക് ഒരുപാട് സഹായമാകും. അവിടെയുള്ള കൂടെയുള്ള ഭർത്താവും അതുപോലെ തന്നെ മക്കളും ഒക്കെ അവരെ സഹായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അവർക്കൊരു വേദനയായിട്ടേ തോന്നത്തില്ല. வேலை அதிகம் தான் அந்த அம்மாவுக்கு. அது ജോലി കൂടുതലാണ്, എന്നാലും അത് ഭാരമായിട്ട് തോന്നും.
அது கஷ்டமா தெரியாது, ஏன்னா இவ்வளவு பேர் ஹெல்ப் பண்றாங்க. அது இப்ப அப்படி இல்லாம வீட்டுல கொஞ்சம் பேர் இருந்தாலும் யாரும் ஒரு தமிழ்ல சொல்லுவோம் துரும்ப கூட கிள்ளி போட மாட்டாங்க. அப்படி உட்கார்ந்து இருந்தாங்கன்னா அந்த அம்மா டெய்லி வேலைக்கே കഷ്ടപ്പെടുവാங்க. തമിഴിലൊരു ചൊല്ല് പറയും തുരുമ്പക്കുട കിള്ളി പോട മാട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തുരുമ്പ് കൂടെ ആരും എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കത്തില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് അവർക്ക് ബുദ്ധിമാണ്. വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് അവരെ ഈ പറഞ്ഞ മാതാജീനെ സഹായിക്കാതെ വരുമ്പോൾ അത് അവർക്കൊരു ദുഃഖമാണ്. அதே போல பூமாதேவி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணது மக்கள் தொகை அதிகமாயிடுச்சுன்னா அவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை, அதர்மம் செய்யக்கூடியவங்க எண்ணிக்கை அதிகமாயிடுச்சு, மக்களுக்கு அதர்ம மென்டாலிட்டி அதிகமாயிடுச்சு அப்படின்னு 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க. ഭൂമാദേവി 5000 വർഷം മുന്നേ ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിച്ച ഇതെന്തെന്ന് വെച്ചാല്, ദുഃഖം എന്തെന്ന് വെച്ചാല് അധർമ്മം വളർന്നു വളർന്നു വരുന്നു, അതിലോടുള്ള ആൾക്കാരുടെ പ്രവണത കൂടി കൂടി വരുന്ന വിഷയത്തെയാണ് ഭൂമാദേവി അവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത്. அப்போ 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே தர்மம் குறைஞ்சு போச்சுன்னா இன்னைக்கு அவங்க என்ன கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்கன்னு தெரியாது. 5000 വർഷം മുന്നേ ധർമ്മം കുറഞ്ഞു എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് ഭൂമാദേവി ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിച്ചത്. ഇപ്പോഴത്തെ ഭൂമാദേവിയുടെ മാനസികാവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. ஓகே, ஆனா இப்ப பயங்கர அதர்மம் இருக்குன்னு நம்ம பாக்குறோம், ஆனாலும் பகவான் வர்றதே கிடையாது. பூமாதேவியும் ரொம்ப கம்ப்ளைண்ட் பண்றதா தெரியல, என்ன காரணம்? അപ്പൊ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അധർമ്മം ഒരുപാട് തഴച്ചു വളരുന്നു, അതുപോലെ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിട്ടുമില്ല. ഭൂമാദേവി അപ്പൊ ഏത് നിലയിലാണ്, ഭൂമാദേവിയും കംപ്ലൈന്റ് പറയുന്നതായിട്ട് കാണില്ല. അങ്ങനെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഭഗവാന്റെ നമ്മളോടുള്ള പ്രതീതി? ஆக்சுவலா ஒவ்வொரு யுகத்துக்கும் இவ்வளவு அதர்மம் வரைக்கும் அந்த பூமியானது பொறுத்து கொண்டிருக்குன்னு ஒரு கணக்கு இருக்கு. அந்த லிமிட்டை விட அதர்மம் தாண்டிடுச்சுன்னா ഭഗവാനുடைய അവതാരം നടക്കും. അതായത് ഓരോ കൽപ്പത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ യുഗത്തിലും ഓരോ എന്താ പറയാ അധർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ശാസ്ത്രം. ആ പരിധി വരെ ഭൂമാദേവി സഹിക്കും. പക്ഷെ അത് കഴിയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയും ചെയ്യും. இப்போ கலியுகத்துக்கு அந்த அதர்ம லிமிட் இன்னும் ரீச் ஆகல, அதனாலதான் பகவான் கல்கி இன்னும் வரல. ഇന്നത്തെ കലിയുഗത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ അധർമ്മത്തിന്റെ പരിധി ഇതുവരെ ലംഘിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ കൽക്കി അവതാരം ഇപ്പോൾ ചെയ്യാത്തതെന്നാണ് പറയുന്നത്. நமக்கு ஒரு கேள்வி வரும், பிரபு இந்த லிமிட் ரீச் ஆக முடியலையே, ரீச் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே தாங்க முடியலையே, ரீச் ஆச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு. നമുക്കൊരു സ്വാഭാവികമായ ഒരു ചോദ്യം വരാൻ, പ്രഭു ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് താങ്ങാവുന്നതിന് അപ്പുറമാണ്, ആ പരിധി എത്തിയാൽ നമ്മളുടെ അവസ്ഥ அப்போ എന്നൊരു ചോദ്യം വരാം. அந்த ரீச் ஆகும்போது தான் கல்கி பகவான் அவதரிப்பார். அவர் ரீச் ஆகும்போது நம்ம இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு தான் பாகவதம் கிளாஸ். கேக்குதா பிரபு? பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா, கேக்குதா? ഈ അധർമ്മം അതിന് ആ കൽക്കി അവതാര സമയത്ത് പതിതാംപ്രഭുവിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, പതിതാംപ്രഭുവിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ കേൾക്കാവോ ബ്രോ? ഇപ്പൊ കേൾക്കാം. അതായത് ഈ കലികാലത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഭാഗവതം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ കൽക്കി അവതരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഭാഗവതം ക്ലാസ് നടക്കുന്നത് എന്നാ പറഞ്ഞത്. அப்போ இந்த யுகத்துக்கு பகவான் நேரடியா வரக்கூடிய அளவுக்கு தர்மம் இன்னும் தாழ்ந்து போகல. அதனாலதான் பகவான் நேரடியா கல்கியாக இந்த കാര്യത്തെ അവർ பண்ணல. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ധർമ്മം അത്രത്തോളം ക്ഷയിച്ചിട്ടില്ല. ഭഗവാൻ നേരിട്ട് അവതരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ധർമ്മം ഇത്രയും ക്ഷയിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ അവതരിക്കാതെ കൽക്കി രൂപത്തിൽ പിന്നീട് വരുന്നത്. ஆனா பகவான் தன்னுடைய பக்தர்கள் ரூபத்துல சைதன்ய மகாபிரபுவாக வர்றாரு, அதே போல பக்தர்களை அனுப்பி வைக்கிறார். ഭഗവാൻ കാരുണ്യവാനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തരൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വരികയും ബാക്കി ഒരുപാട് ഭക്തജനങ്ങളെ നമുക്ക് അയച്ചു തരികയും ചെയ്യുന്നു. அப்போ நாம ரூபத்துல அவதரிக்கிறார். ரொம்ப முக்கியமான அவதாரம். நாம ரூபம் பகவான் தான், ஆனா எல்லாரும் கண்ணால பார்க்க முடியாது, அவரை உணர முடியும்.
ഭഗവാൻ നാമരൂപത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് വളരെ വളരെ പ്രാധാന്യപ്പെട്ട ഒരു അവതാരമാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനെ നേരിട്ട് കാണാൻ, നമ്മളുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. அப்ப அந்த அவதாரம் கலியுகத்துல ஃபர்ஸ்ட் வந்துடும். இந்த நாமரூப அவதாரம் நம்ம அவரை ஏத்துக்கல அப்படின்னா நம்ம கல்கி பகவானை பார்க்க வேண்டியிருக்கும். നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഈ നാമരൂപമായ അവതാരത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല, ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ കൽക്കി രൂപത്തെ കാണേണ്ടി വരും. அதாவது நம்ம எல்லா ரூபத்தையும் பார்க்க ரொம்ப ஆசைப்படணும். வராக ரூபம், நரசிம்ம ரூபம், கபிலர், பரசுராமர், வியாசர், எல்லா ரூபத்தையும் நம்ம தரிசனம் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஆசைப்படணும். നമ്മൾ ഓരോ ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെയും കാണാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കണം. ഭഗവാന്റെ വ്യാസരൂപം, വരാഹരൂപം, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നരസിംഹാവതാരം, പരശുരാമ അവതാരം, ഇതെല്ലാം കാണാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടതുണ്ട്. எஸ்பெஷலி நீங்க திருவனந்தபுரம் டிவோட்டிஸ்லாம் ரொம்ப ஃபார்ச்சுனேட். வியாசர், பரசுராமர் உங்களுக்கு உங்க ஊர் பக்கத்திலே இருக்காங்க. തിരുവനന്തപുരം ഭക്തന്മാർ കുറച്ച് പ്രത്യേകത ഉള്ളവരാണ്. കാരണം അവരുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഭഗവാൻ വ്യാസദേവനും പരശുരാമനും ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. ஆனா கல்கி அவதாரத்தை யாரும் பார்க்கறதுக்கு ஆசையே படக்கூடாது. പക്ഷെ കൽക്കി അവതാരത്തെ ആരും കാണാൻ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കരുതെന്നാണ് പ്രഭു പറയുന്നത്. அதுக்கு காரணம் அந்த அவதாரம் மோசம் கிடையாது. കാരണം ആ അവതാരം എന്തു പറയാ, മോശമായതായത് കൊണ്ടല്ല. ஆனா அந்த அவதாரம் வர்ற வரைக்கும் நம்ம இங்க இருந்து இந்த கலியுகத்துடைய கஷ்டத்தெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணணும். ആ അവതാരം കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കലികാലത്തിന്റെ എല്ലാ കൊള്ളരുതായ്മകളെയും നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. இப்போ யுதிஷ்டிர் மகாராஜ் காலத்துல முடா ரொம்ப ஹாப்பியா வந்து பசுமாடுகள் பாலை கொடுத்தது, ரொம்ப ஹாப்பியா பூமி தேவி வந்து எல்லா ரிச்சஸையும் கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணாங்க. പക്ഷെ യുധിഷ്ഠിരന്റെ കാലത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പശുക്കൾ ഒരുപാട് സന്തോഷവതികളാകുകയും വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള പാല് നൽകുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിദേവി എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങളെയും നൽകുകയും ചെയ്തു. ஹாப்பியா கொடுக்கறதுன்னு ஒண்ணு இருக்கு, கொடுக்கறதுன்னு ஒண்ணு இருக்கு. അതായത് സന്തോഷത്തോടെ നൽകുക എന്നുള്ള രീതിയും ഉണ്ട്, അതുപോലെ നൽകുക എന്നൊരു വിധവും ഉണ്ട്. ഈ രണ്ട് വിധവും ഉള്ളതാണ്. 7th canto 7-4-16 அந்த ஸ்லோகம் உங்கள்கிட்ட இருந்ததுன்னா வெறும் டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் யாராவது படிக்கணும். ആരുടെയെങ്കിലും 7-4-16 ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്ലോകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ വിവർത്തനം മാത്രം വായിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരുടെയും ഉണ്ടോ ഭാഗവതം? അതെങ്കിൽ പ്ലീസ് 7-4-16. പ്രഭു 7-4-16. 16 yes. അതെ. വിവർത്തനം. ഹിരണ്യകശിപുവിനെ ഭയന്നിട്ടെന്ന പോലെ 7 ദ്വീപുകൾ അടങ്ങുന്ന ഭൂമി ഉഴാതെ തന്നെ ധാന്യവിളകൾ നൽകി. അപ്രകാരം അത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ സുരഭി, സ്വർഗത്തിലെ കാമദുഃഖ എന്നീ ഗോക്കൾക്ക് സദൃശമായി. ഭൂമി ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ നൽകി. പശുക്കൾ സമൃദ്ധമായി പാൽ നൽകി. ആകാശം അത്ഭുത പ്രതിഭാസങ്ങളാൽ അതിമനോഹരമായി അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. இப்போ யுதிஷ்டிர் மகாராஜுக்கு என்னென்ன பார்த்தோமோ அத்தனையும் ஹிரண்யகசிபுக்கு இருக்கு. നമ്മൾ ഹിരണ്യകശിപുവിൻ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഭൂമിയിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ കാലത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. அப்போ ஹிரண்யகசிபுவும் யுதிஷ்டிர் மகாராஜும் ஒண்ணுன்னு சொல்லிடலாமா? അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹിരണ്യകശിപുവും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും ഒന്നാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുമോ? சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இங்க இந்த உலகத்துல எல்லாருமே ஒரு காரியத்தோட ரிசல்ட்டை வச்சுதான் முடிவு பண்ணுவாங்க. ഈ ലോകത്തിൽ ഓരോരുത്തരും ഓരോ കാര്യത്തിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫലം വെച്ചിട്ടാണ് അളക്കുന്നത്. ஏன்னா இப்ப 2 மேனேஜர் இருக்காரு அப்படின்னா 2 பேருமே சேல்ஸ் பண்றாங்க.
ஒருத்தர் வந்து இது ட்ரிவாண்ட்ரம் பாத்துக்கிறாரு, இன்னொருத்தர் வேற வேற ஸ்டேட் பாக்குறாரு, தமிழ்நாடு பாத்துக்கிறாருங்கும் போது கம்பெனி வந்து பார்ப்பாங்க, நீ மேக்சிமம் சேல்ஸ் பண்ணிருக்கியா, யார் அதிகமா பண்ணது அப்படின்னு கம்பேர் பண்ணி போனஸ் கொடுப்பாங்க. ഒരു കമ്പനിയിലെ മാനേജറിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരാള് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വർക്ക് ചെയ്യും, ഒരാള് തമിഴ്നാട് ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കമ്പനി നോക്കുന്നത് അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫലം എന്താണ്, എത്രത്തോളം കച്ചവടം നന്നായിട്ട് ചെയ്തു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ബോണസ് അല്ലെങ്കിൽ അധിക പണം നൽകുക. அவன் வந்து அந்த மேனேஜர் அவங்களுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய எம்ப்ளாயிஸை ஒழுங்கா நடத்தி நல்லா மோட்டிவேட் பண்ணி சந்தோஷமா அந்த சேல்ஸ் கொண்டு வரானா, இல்லைன்னா அவங்கள மிரட்டி சேல்ஸ் கொண்டு வரானா அப்படின்னு கம்பெனி பார்க்காது. കമ്പനി ഒരിക്കലും അവർ ഏത് വിധത്തിലാണ് താഴെയുള്ള ജോലിക്കാരോട് ഇടപെടുന്നത്, നല്ല വിധത്തിൽ അവർക്ക് വേണ്ട സംരക്ഷണം നൽകിക്കൊണ്ടാണോ ഈ കച്ചവടം നടത്തുന്നത്, അതോ അവരെ വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണോ ഈ കച്ചവടം നടത്തുന്നതെന്ന് അവർ നോക്കത്തില്ല. ஆனா பகவான் அப்படி கிடையாது. இப்போ யுதிஷ்டிர் மகாராஜும் காலத்திலையும் பசுக்கள் நிறைய பால் கொடுத்தது, பூமி நல்ல அமோகமான விளைச்சல் அக்ரிகல்ச்சரை கொடுத்தது, ஹிரண்யகசிபு காலத்திலையும் அப்படி கொடுத்தது. ஆனா பகவான் ஹிரண்யகசிபுவை வதம் பண்ணார், யுதிஷ்டிர் மகாராஜ நல்ல ஆட்சி பண்ணுங்கன்னு ஆசீர்வாதம் பண்ணார். ഭഗവാൻ പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കുന്നത് രണ്ടുപേരുടെയും കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭൂമി രണ്ടുപേർക്കും ഒരുപോലെയാണ് പല സമൃദ്ധികളെല്ലാം നൽകുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അവസാനം ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജനെ അദ്ദേഹം അനുഗ്രഹിക്കുകയും കൂടുതൽ നാൾ ഭരിക്കട്ടെ എന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. என்ன வித்தியாசம்னா, இங்க இந்த 16ஆம் ஸ்லோகத்துல மாதாஜி படிச்சாங்க, ஹிரண்யகசிபுக்குள்ள பயத்தினாலதான் அது கொடுத்தது, பயந்து பயந்து அது வேலை செய்யுது பூமாதேவி. പക്ഷെ ഈ ശ്ലോകത്തില് 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഹിരണ്യകശിപുവിന് ഭൂമാദേവി നൽകിയത് ഭയം കൊണ്ടായിരുന്നു. ഈ പറഞ്ഞ സമൃദ്ധി എല്ലാം ഭയം കൊണ്ടാണ് കൊടുത്തത്. ஆனா யுதிஷ்டிர் மகாராஜ் காலத்துல பயம் இல்ல, நம்ம வார்த்தை பார்த்தா முடான்னா ரொம்ப ஜாய்ஃபுல்லா வாலண்டியரா கொடுத்தாங்க. പക്ഷെ യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഭരണകാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യഭരണകാലത്ത് ഭൂമാദേവി വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ സമൃദ്ധി എല്ലാം നൽകിയത്. அதுதான் வித்தியாசம். ஸோ ஹிரண்யகசிபு வந்து என்ன சொன்னாரு, நான் தான் கடவுள், எனக்கே எல்லாரும் வழிபாடு செய்யுங்க, அக்னி இந்திரன் இவங்கெல்லாம் தேவையில்லை, அவங்கெல்லாம் எனக்கு வேலைக்காரர்கள் என்று சொல்லி அவர் வந்து மக்களை மிரட்டி அவர் வந்து பூமி இயற்கையை மிரட்டி வச்சிருந்தாரு. அதனால இயற்கை பயந்து பயந்து கொடுத்தது. ஸோ பகவான் நரசிம்மரா வந்து அவரை டெஸ்ட்ராய் பண்ணாரு. ஆனா யுதிஷ்டிர மகாராஜ் அப்படி நினைக்கல, இதெல்லாம் பகவானுக்கு கண்ட்ரோல்ல இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சதுனால பூமாதேவி ரொம்ப ஹாப்பியா கொடுத்தாங்க. ஸோ பகவான் அவரை ஆசீர்வாதம் பண்ணார். ഇവിടെ രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ഭരണകാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് നോക്കുന്നത്. ഹിരണ്യകശിപു പറഞ്ഞത് ഞാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും നാഥൻ, എനിക്ക് ആരുടെയും ആവശ്യമില്ല, ഭൂമി ഈ പറഞ്ഞ അഗ്നി വായു ഇവരെല്ലാം എന്റെ ജോലിക്കാരാണ്, എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഭൂമി ഉൾപ്പെടെ ഭൂമിയെയും ഭയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ സമൃദ്ധികളെല്ലാം ചെയ്തത്. പക്ഷെ അതേ സ്ഥാനത്ത് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിനാണ് ഉള്ള ആ സമർപ്പണ ബോധത്തോടു കൂടി രാജ്യം ഭരിച്ചത് കാരണം ഭൂമാദേവി വളരെ സന്തോഷവതിയായിട്ടാണ് ഈ സമൃദ്ധികളും ഐശ്വര്യങ്ങളും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയത് പ്രജകൾക്ക്. அப்போ பகவான் பார்க்குற விதங்கிறது ரிசல்ட்டை பார்க்க மாட்டார், ரிசல்ட்டை மட்டுமே பார்க்க மாட்டார், நம்ம அந்த காரியத்தை எப்படி செய்யறோங்கிறத பார்ப்பார். ஸோ யுதிஷ்டிர் மகாராஜ் எப்படி ஆட்சி பண்ணார் அதை பார்த்தார், பூமாதேவி அப்போ ஹெல்ப் பண்ணாங்க, ஹிரண்யகசிபு அதிக மிரட்டி எல்லாரையும் பயமுறுத்தி வச்சிருந்தார். ஏன்னா பூமி அவர் சொல்றதை கேட்கலன்னா பூமியவே அவர் பூமியவே வந்து பனிஷ் பண்ணுவார், அந்த மாதிரி டைப். யுதிஷ்டிர் மகாராஜ் அப்படி கிடையாது, பூமி சரியா கோஆபரேட் பண்ணலன்னா பகவான்கிட்ட ப்ரே பண்ணுவார். പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടുപേരുടെയും പ്രവൃത്തി മാത്രമല്ല നോക്കുന്നത്, അവരുടെ മനോഭാവവും അവരുടെ സമീപനവും എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഭരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇതെല്ലാമേ ഏത് രീതിയിലാണ് ഭരിച്ചത്, ഈ പറഞ്ഞ ഓരോരുത്തരെയും എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം വഴി നടത്തിയതെന്ന് ആലോചിക്കുകയും ഈ ഭൂമിദേവിനെ എങ്ങനെയാണ് സന്തോഷിപ്പിച്ചത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നോക്കിയത്. പക്ഷെ ഹിരണ്യകശിപു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആരും വഴങ്ങിയില്ല എങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയെ വരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ തക്കനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയെ തന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ തക്കനെയുള്ള ഒരു മനോഭാവത്തിലുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ஸோ பக்தியிலையும் இப்படிதான், பக்தியில பகவான் ரிசல்ட் கொண்டு வரதுக்கு நம்ம வேலை செய்யணும், நம்ம எந்த சர்வீஸ் பண்ணாலும் நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் ரிசல்ட் கொண்டு வரணும்.
അതே அளவுக்கு முக்கியம் நம்ம எந்த மனோபாவத்துல அந்த சேவையை பண்றோங்க. അതുപോലെ ഭക്തിയിലും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫലം കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. പക്ഷെ ഫലത്തെക്കാൾ ഉപരി നമ്മളുടെ മനോനില ഏത് വിധത്തിലാണ് നമ്മൾ ആ ഭക്തി ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ஏன்னா வெறும் ரிசல்ட்டை மட்டும் பகவான் பார்த்தாருன்னா அவர் வந்து பகவான் கிடையாது, ஒரு கார்பரேட் கம்பெனி ஓனர் மாதிரி ஆயிடுவார். ഭഗവാൻ ഈ വെറും ഫലം മാത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു മുതലാളിത്ത മേധാവിയായി മാറി ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ ആവുന്നില്ല. ஆனா அவர் அப்படி பாக்குறது இல்ல. அவர் நம்மளுடைய எந்த மனோபாவத்துல இவன் சேவை பண்றான்னு பாக்குறார். அதனுடைய ரிசல்ட் பெரிய அளவுல வரலன்னா கூட பகவான் ஃபுல் பிளெஸிங்ஸும் கொடுக்கும். പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഒരിക്കലും ഒരു ഭക്തന്റെ ഈ പറഞ്ഞ സേവനത്തിന് മാത്രമല്ല സേവന മനോഭാവത്തെയും കൂടെയാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. അതിലേത് രീതിക്കാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിലെ ഫലം ഇത്തിരി കുറഞ്ഞാൽ പോലും ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം അനുഗ്രഹം അവർക്ക് ലഭിക്കുമെന്നുള്ളത്. அப்போ இது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் மட்டும் சொல்றேன். ஒரு ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி நாங்க காலேஜில் படிக்கும் பொழுது இந்த வேர்ல்டு என்லைட்மெண்ட் டே அப்படின்னு சொல்லி இந்த கீதா ஜெயந்தி, அந்த கீதா ஜெயந்திக்கு புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எவ்ரி இயர் பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த அந்த வருஷம் சொன்னாங்க. அந்த வருஷம் இல்லை, ஒவ்வொரு வருஷமும் யாரு சென்னையில மேக்சிமம் புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து சும்மா டெம்பிள்ல அனௌன்ஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சின்ன கிஃப்ட் കൊടുப்பாங்க. ഇത് പ്രഭുവിന്റെ കോളേജ് കാലത്തിലെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ വേൾഡ് എൻവയൺമെന്റ് ഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേൾഡ് ഗീത ഡേ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ അന്നേ ദിവസം നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പുസ്തകങ്ങളാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് അവർക്കൊരു എന്താ പറയാ ഒരു സമ്മാനം നൽകി അവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. அப்போ எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு ஆசை. எங்க காலேஜ் குரூப்ல ப்ரோக்ராம் நடந்துட்டு இருந்தது. பானு மகராஜ் ரெகுலரா கிளாஸ் எடுத்தார். எங்களுக்கு அந்த வருஷம் சரி நாங்க எப்படியானும் ஒவ்வொரு வருஷமும் புக் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணோம். ஆனா இந்த வருஷம் எப்படியானும் நம்ம அந்த பிரைஸை വാങ്ങണം அப்படின்னு. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കോളേജ് കാലത്തിലും ഈ പറഞ്ഞ ഒരു തരത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും അന്ന് ഭാനു മഹാരാജ് വന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. എല്ലാ വർഷവും അവർ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവർക്ക് ആ ഒരു വർഷം അവർക്ക് മനസ്സിലൊരു ആഗ്രഹം, ഇപ്രാവശ്യം നമുക്ക് ആ ഒരു സമ്മാനം കൈക്കൊള്ളണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. ஆனா அப்ப வந்து ஒரு சென்னையில ஒரு முக்கியமான காங்கிரிகேஷன், அவங்க பயங்கரமா புக் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க. எங்களுக்கு தெரியும் எங்களால அவங்கள பீட் பண்ண முடியாதுன்னு. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു വേറൊരു കോൺഗ്രിഗേഷൻ ഭക്തജനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ നന്നായിട്ട് ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവർക്ക് തന്നെ അറിയാം അവരെ നമുക്ക് എന്തായാലും കടന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് സംശയം എന്ന നിലയിലായിരുന്നു അവരുണ്ടായിരുന്നത്. ஸோ எனிவே நாங்கள் நிறைய பிளான்லாம் பண்ணோம். சென்ட்ரல் ஸ்டேஷனில் போய் புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் போடணும், எப்படி அவங்கள பீட் பண்ணிடணும்னு பிளான் பண்ணோம். எல்லாரும் இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது என்னுடைய குறுக்கு புத்தி வேற மாதிரி வேலை செஞ்சது. അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാരും പ്ലാൻ ചെയ്തു. അങ്ങനെ സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം, അതുപോലെ വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തു. അപ്പൊ പ്രഭുവിന് ഒരു ചെറിയ ഒരു എന്താ പറയാ ബുദ്ധി ശകലം മാറിയിട്ട് വേറെ വിധത്തിൽ പ്രഭു ചിന്തിച്ചു. நான் நினைச்சேன் சரி நம்ம போய் சென்டர்ல போய் ட்ரெயினுக்குள்ளெல்லாம் போய் புக் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம், அப்படி நம்ம வந்து நல்ல ஸ்கோர் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். அதே சமயத்துல அந்த ஃபர்ஸ்ட் வாங்குறவங்க நம்மளோட கம்மியா வந்தாலும் நம்ம தானே ஃபர்ஸ்ட், அதுக்கு ஏதாவது வழி பண்ணுவோம்னு யோசிச்சேன். അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം കയറി ഇറങ്ങി ബുക്കുകൾ ഒരുപാട് നൽകിയാൽ നമുക്ക് തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സമ്മാനം ലഭിക്കും. പക്ഷെ അതേസമയം അപ്പുറത്തുള്ളവർ അത് കൂടുതൽ കൊടുക്കാതിരിക്കാനും പ്രഭു ഒരു വഴി നോക്കി. പ്രഭുവിന്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹവും വന്നു. ஆனா நான் இந்த சென்னையிலே ஒரு ராமர் கோயில், அருமையான ராமர் கோயில் இருக்கு. அந்த ராமர்கிட்ட சொல்லி இந்த வருஷம் எப்படியாவது எங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் கொடுத்துடணும், அது நாங்க புக்கு எக்ஸ்ட்ரா வித்தாலும் சரி, இல்ல அவங்க எங்களோட ஒரு புக்கு கம்மியா கொடுத்தாலும் சரி, ஓகே எப்படி வேணா பண்ணுங்க அப்படின்னு. അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു മനോഹരമായ രാമക്ഷേത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ചെന്ന് ഭഗവാനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഇപ്രാവശ്യം നമുക്ക് തന്നെ എന്ത് വില കൊടുത്തും ആ ഒരു സമ്മാനം കിട്ടണം. അത് ഏത് രീതിയിലായാലും കുഴപ്പമില്ല, നമ്മളെ കാട്ടിലും ഒരു ബുക്ക് കുറഞ്ഞ രീതിയിലായാലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് തന്നെ ആ സമ്മാനം വേണമെന്ന് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. இப்போ என்ன ஆச்சு, கரெக்டா புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு ஒரு 2-3 days முன்னாடி அந்த இன்னொரு காங்கிரிகேஷன் சொன்னேன் இல்லையா, அவங்க நல்லா பண்ணுவாங்கன்னு, அந்த லீடருக்கு ஒரு மாயாப்பூர்ல இருந்து ஃபோன் வருது. അങ്ങനെ ഈ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് 2-3 ദിവസം മുന്നേ
അവിടെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കോൺഗ്രിഗേഷനിലെ ലീഡർ അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്ന ഭക്തന് മായാപ്പൂരിൽ നിന്ന് ഒരു ക്ഷണം, ഒരു കോൾ വന്നു, സന്ദേശം വരും. உங்களை உடனே ஜெயபிரத மகாராஜ் கிளம்பி வர சொன்னாரு, முக்கியமான சர்வீஸ் இருக்கான், மகாராஜ் கூட நீங்க கொஞ்சம் டிராவல் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள கூப்பிட்டுட்டாங்க. അങ്ങനെ ആ ഭക്തന് വിവരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദേവദാസ സ്വാമി മഹാരാജിന് അങ്ങയുടെ സേവനം ആവശ്യമുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിനുള്ള യാത്രയിൽ അങ്ങ് സഹായിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ദയവായിട്ട് വരണം എന്നുള്ള മെസ്സേജാണ് പോയത്. ஸோ அவர் கூட சேர்ந்து ஒரு 2 பேர் மாயாப்பூர் போயிட்டாங்க. அதனால அந்த டீம் வந்து ஃபுல்லா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியல, ஏன்னா இவங்கெல்லாம் மாயாப்பூர் சர்வீஸ்ல இருக்காங்க. ആ ഒരു ഭക്ത സമൂഹത്തിന് കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ കിട്ടിയില്ല, കാരണം 2-3 പേര് അവിടെ മായപ്പൂർ സേവനത്തിനായി പോവുകയും ചെയ്തു. அப்போ நாங்களும் சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன்ல நிறைய புக் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி ஓரளவுக்கு ஸ்கோர் வந்துட்டோம். அவங்க இந்த 2-3 பேர் கிளம்பிட்டதுனால அவங்களால ஃபுல்லா எங்க அளவுக்கு பண்ண முடியல. நாங்க தான் அந்த வருஷம் நம்பர் 1 டிஸ்ட்ரிபியூஷன். അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവർ വേണ്ട വിധം ഈ പറഞ്ഞ സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നന്നായിട്ട് ചെയ്തു. പക്ഷെ എതിർവശത്തുള്ള ആ ഭക്ത സമൂഹത്തിന് വേണ്ട വിധം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതിൽ പക്ഷെ ആൾക്കാർ കുറവായിരുന്നു. 3 പേര് മായപ്പൂരൊക്കെ പോയത് കാരണം അവർക്ക് വേണ്ട വിധത്തിൽ ബുക്കുകൾ വിൽക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അങ്ങനെ സ്കോർ നോക്കിയപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം ഈ ഗ്രൂപ്പിന് തന്നെയാണ് നല്ല സ്കോർ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തത്. அப்போ வழக்கம் போல நம்ம கேட்ட எல்லா குளோரிஃபிகேஷனும் வந்துருச்சு. அதாவது இவங்க தான் புக் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்க, நம்பர் 1ன்னு சொல்லி எல்லாம் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணி ஒரே சந்தோஷம். അങ്ങനെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച പോലെയുള്ള ഒരു പ്രതിഫലം ലഭിക്കാനായിട്ടുള്ള സന്ദർഭം എത്തി. ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഏറ്റവും നല്ല ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈ പ്രഭുവിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്നുള്ളത് അനൗൺസ് ഒക്കെ ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കും. அப்போ அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணிட்டு அன்னைக்கு நான் அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணும்போது நான் கோயில்ல இல்லை, பட் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் வழக்கம் போல கிளாஸ் நடந்தது ஈவினிங். അന്നത്തെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിതരണ വിവരത്തെ കുറിച്ചുള്ള സന്ദേശം അവിടെ അമ്പലത്തിൽ നൽകുകയും ആ സമയത്ത് പ്രഭു അവിടെ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം പതിവ് പോലെയുള്ള ക്ലാസ് തുടരുകയും ചെയ്തു. அப்போ வந்து அந்த கிளாஸ் எடுத்த பிரபு ரொம்ப அருமையா சொன்னார். அதாவது இந்த புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல வந்து நிறைய புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணி இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் வர்றது, செகண்ட் வர்றது, இதெல்லாம் ஆல்ரைட். இந்த வருஷம் ஒரு முக்கியமான நிகழ்ச்சி நடந்தது அப்படின்னு அந்த பிரபு கிளாஸ்ல சொன்னார். ആ ഭക്തൻ ആ ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചു, ഇതുപോലെ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് സമ്മാനം ഇല്ലെങ്കിൽ സ്കോർ ഓരോരുത്തരുടെ പോയിന്റ് കിട്ടുന്നത് അതൊക്കെ നല്ലത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതിനെക്കാട്ടിലും മുഖ്യമായ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു സംഭവം അവിടെ നടക്കുകയുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു. அதாவது சந்திரஹாசிய பிரபுன்னு ஒரு டிவோட்டி, 76 வயசு அவருக்கு. അവിടെ ഒരു ഭക്തന്റെ പേരാണ് ചന്ദ്രഹാസ്യ പ്രഭു. അദ്ദേഹത്തിന് വയസ്സ് 76. அவர் என்ன பண்ணாருன்னா, அந்த கீதா ஜெயந்தி அன்னைக்கு அவரால் புக்கே தூக்க முடியாது, பேக்கே தூக்க முடியாது, அவ்வளவு வீக் உடம்பு அவருக்கு. ആ ഭക്തന് 76 വയസ്സ് നമുക്ക് ഊഹിക്കാം. ആ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ബുക്ക് ബാഗ് ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് എത്രത്തോളം തൂക്കി നടക്കാൻ പോലും സാധിക്കത്തില്ല. அவர் ஒரு 2-3 டிவோட்டிஸ் சின்ன பாய்ஸ் அவங்கள அழைச்சிட்டு போய் புக்கை தூக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி, அவர் வந்து டெம்பிளை சுற்றி உள்ள ஏரியாலலாம் நடந்து போய், அப்போல்லாம் நான் சொல்றது ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி, ஸோ இந்த மாதிரி ஆட்டோ கூடலாம் ரொம்ப கிடையாது, நடந்து போய் ஒரு சில வீடுகளில் போயிட்டு அவர் சில புக்ஸை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணார். ആ പറഞ്ഞ ചന്ദ്രഹാസ്യ പ്രഭു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 2-3 യുവഭക്തന്മാരുടെ സഹായം തേടിക്കൊണ്ട് ഈ ബുക്കുകളെ ചുമന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ പോകാനും ഈ ആ അമ്പലത്തിന് ചുറ്റും ഇന്നത്തെ പോലത്തെ ഫെസിലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ സൗകര്യങ്ങൾ അന്ന് ഇല്ലായിരുന്നു. ഓട്ടോ ഫെസിലിറ്റികളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ചുറ്റും നടന്നുള്ള ആ വീടുകളിലൊക്കെ കയറി ഈ പറഞ്ഞ ഭഗവത്ഗീത കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. அப்போ அவர் வந்து அந்த பிரபு சொன்னார், சி இந்த ஃபர்ஸ்ட் வந்த டீமு, செகண்ட் வந்த டீமு, அவங்களும் அவங்களோட 100% கொடுத்தாங்க, ஆனால் ரிசல்ட் ரொம்ப அதிகம். சந்திரகாசிய பிரபு இந்த வயசுல தன்னோட 100% கொடுத்தாரு, ரிசல்ட் ரொம்ப கம்மி, ஹார்ட்லி ஒரு 10-20 புக்கு கொடுத்துருப்பாரு, அவ்வளவுதான். ஆனால் பகவானுடைய கண்ணில் இவங்க எல்லாருமே ஈக்குவல், ஏன்னா எல்லாருமே 100% கொடுத்துருக்காங்க. അപ്പൊ ആ ഭക്തൻ പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കാരണം എല്ലാവരും അവരുടെ 100% സേവനത്തിന് സമർപ്പിതമായിട്ട് ചെയ്തു. പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ യുവഭക്തന്മാർ പ്രഭുവിന്റെ ഗ്രൂപ്പിന് കുറച്ചുകൂടെ റിസൾട്ട് കൂടുതലായിരുന്നു, കാരണം കൂടുതൽ ബുക്കുകൾ. പക്ഷെ ഈ ചന്ദ്രഹാസ്യ പ്രഭുവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പ്രായത്തിലുള്ള 76 വയസ്സുള്ള പ്രായത്തിലുള്ള 100% അദ്ദേഹം കൊടുത്തു. പക്ഷെ
ഏതാണ്ട് ഒരു 10-20 ബുക്കുകളെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ കണ്ണിൽ ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകാരും ഒരേപോലെയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ஏன்னா 2 பேருமே 100% கொடுத்தாங்க. இன்னும் கேட்டா பகவானோட பார்வையில நான் இந்த 100% நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வாங்கணுங்கிறதுக்காக போய் அவங்க குறையணும் அப்படின்னு வேண்டிட்டேன். பட் சந்திரகாசி பிரபு அப்படிலாம் வேண்டிக்கவே இல்லை. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കണ്ണിൽ രണ്ടുപേരും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്. ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചന്ദ്രഹാസ്യ പ്രഭുവിനെ കാട്ടിലും ഈ പ്രഭു ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, അവരെക്കാട്ടിലും എനിക്ക് കിട്ടണമേ എന്നൊരു പ്രാർത്ഥന അവരെ വെക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ ഈ ചന്ദ്രഹാസ്യ പ്രഭു അങ്ങനെയൊന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. അല്ലാതെയാണ് അദ്ദേഹം ഇത്രയും ബുക്സ് കൊടുത്തത്. அப்போ பகவான் வந்து பாவத்தை ரொம்ப முக்கியமா பாக்குறாரு. அந்த மாதிரி பாவத்தை பார்க்கும் பொழுது யுதிஷ்டிர் மகாராஜுடைய பாவம் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலா இருந்தது. அதனால இதே பசுமாடுகள் எர்த்து இதெல்லாம் சந்தோஷமான பலனை கொடுத்தது. ஹிரண்யகசிபுவோட ஆட்சியில மிரட்டி வச்சிருந்தாரு, அப்பயும் அதே பலன் தான் கொடுத்தது. ஆனா பயத்தோட கொடுத்தது. இவன் இந்த ஆள் என்ன பண்ணிடுவானோ அப்படின்னு பயந்துகிட்டே இல்ல பலனை கொடுத்தது. சோ பகவான் அந்த ഭാവത്തെ പാക്കുறாரு. ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും സേവനത്തിന്റെ ഭാവത്തെയാണ് ഭഗവാൻ ഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് പറയും. കാരണം ഈ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജന്റെ കാലത്തും ഇതെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ സമൃദ്ധിയും പ്രകൃതിയും എല്ലാം സഹകരിച്ചിരുന്നു യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജന്റെ ഭരണത്തോട്. അവർ പക്ഷെ സന്തോഷത്തോടെയും ഇഷ്ടത്തോടെയാണ്. പക്ഷേ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ കാലത്ത് ഭൂമി ദേവിയും ഈ പറഞ്ഞ സമൃദ്ധികളും പ്രകൃതിയും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പക്ഷെ അത് ഭയം കൊണ്ട് മാത്രമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഭാവത്തെയാണ്. இன்னொன்னு, ஹிரண்யகசிபு கொல்லப்பட்டதும் எல்லா மக்களும் சந்தோஷப்பட்டாங்க. போய் தொலைஞ்சாண்டாயுவேன், ஏன்னா இவ்வளவு பாடுபடுத்தியிருக்கான் அப்படின்னு. ஹிரண்யகசிபு கொல்லப்பட்ட பிறகு தேவர்கள் சந்தோஷப்பட்டாங்க, பூமி சந்தோஷப்பட்டாங்க. ஆனா யுதிஷ்டிர் மகாராஜ் காலத்துல பாண்டவர்களுடைய ஆட்சி முடியும் பொழுது பூமாதேவிக்கே துக்கம். ஆகா, இவ்வளவு பெரிய பக்தர்கள் நம்மளை விட்டு போறாங்களே அப்படின்னு. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജന്റെ കാലത്തിലും ഈ പറഞ്ഞ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ കാലത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ആണ് പ്രഭു പറഞ്ഞത്. ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ദേഹം അല്ലെങ്കിൽ മരണപ്പെടുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ജനങ്ങളും വളരെ സന്തോഷം ആഘോഷിച്ചു. വളരെ സന്തോഷം. പോയി തൊലഞ്ഞു എന്ന് നമ്മളെ പറയാറില്ല. അതുപോലെ ഇത്രയും നാള് നമ്മളെ വേദനിപ്പിച്ച ഒരാള് നമ്മളെ വിട്ട് പോയി തൊലഞ്ഞു. പക്ഷേ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജന്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ എന്നിട്ട് ഭൂമാദേവി വരെ വളരെ സങ്കടം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ഇത്രയും നല്ല രാജ്യം ഭരിച്ച് ഇത്രയും നല്ലൊരു ഭക്തൻ എന്നെ വിട്ട് പിരിയുന്നല്ലോ എന്നുള്ള ദുഃഖമായിരുന്നു ഭൂമാദേവി. அப்போ ஹிரண்யகசிபுவுக்கும் பூமி ஃபுல்லா எல்லாத்தையும் கொடுத்தாங்க, யுதிஷ்டிர் மகாராஜுக்கும் ஃபுல்லா எல்லாத்தையும் கொடுத்தாங்க. ஸோ கொடுக்கறத வச்சு நம்ம டிசைட் பண்ணக்கூடாது, அவங்க எப்படி ஃபீல் பண்றாங்கிறது ரொம்ப മുഖ്യം. നമ്മളെ ഈ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനും ഈ പറഞ്ഞ ഹിരണ്യകശിപുവിനും ഭൂമാദേവി എല്ലാം നൽകി. പക്ഷെ നൽകുന്നത് മാത്രമല്ല, അവർ ഏത് വിധത്തിലാണ് നൽകിയതെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. இப்போ அதே போலதான் இந்த கம்பெனிலையும் சொன்னேன். ஒரு மேனேஜர் கீழே இருக்கிறவங்களை மிரட்டி ரிசல்ட்டை கொண்டு வரான்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவன் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி போறான், இல்ல வேற எங்கேயானும் போறான்னா கீழே இருக்கிறவங்கலாம் சந்தோஷப்படுவான், போய் தொலைஞ்சாண்டான்னு. ஃபேர்வெல்ல வந்து சும்மா ஒரு ஒப்புக்கு பேசுவான், ஐயோ உங்களை மிஸ் பண்றேன் சார்னு. മനസ്സുக்குள்ள ഒഴിടാ முதல்ல നീ எப்படிமா. ഇവിടെ പ്രഭു നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം തന്നെ കമ്പനിയുടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ആ ഭരിക്കുന്ന മാനേജർക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ എന്തെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ ഈ കൂടെയുള്ള സഹപാഠികളെല്ലാം അല്ലെ ജോലിക്കാരെല്ലാം പറയും, എന്തായാലും പോയി തൊലഞ്ഞു, നന്നായി, ഇതിനെ കൊണ്ടുള്ള ഉപദ്രവം കഴിഞ്ഞു എന്ന് അവർ പറയും. അതുപോലെ ഈ ഫെയർവെല്ലൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ കോളേജിന്റെ അവസാന ദിവസത്തെ ആ സമയത്ത് എല്ലാരും പറയും, ഞാൻ എന്നെ വിട്ട് പിരിയുന്നു, പോകുന്നു എന്നൊക്കെ വെളിയിൽ പറഞ്ഞാലും മനസ്സുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഇവന്റെ ഉപദ്രവം ഇല്ല, ഇതിനെ കൊണ്ട് ഇവൻ എന്തായാലും ഒഴിഞ്ഞല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു വിധത്തിലായിരിക്കും പലപ്പോഴും നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. அப்போ ஒரு நல்ல உண்மையிலே நல்ல மேனேஜர் அவர் கிளம்பும் போது ஜெனியூனா மனசுல இருந்து ஃபீல் பண்ணுவாங்க, ஆஹா இவர் நல்ல மனுஷன் போறாரு அப்படின்னு. 2 பேரும் ஒரே ரிசல்ட் தான். இந்த மோசமான மேனேஜரும் அதே ரிசல்ட்டை கொடுக்குறான், நல்ல மேனேஜரும் அதே ரிசல்ட்டை கொடுக்குறான். ஒருத்தர் வந்து மக்களை ഹാപ്പിയാ വെച്ച് റിസൾട്ട് വാങ്ങുறாரு, ഒരുത്തർ കഷ്ടപ്പെടുത്തി റിസൾട്ട് വാങ്ങുறாரு. ഈ മാനേജറിന്റെ കാര്യം ഉദാഹരണം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും മാനേജേഴ്സും റിസൾട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരാള് ബാക്കിയുള്ളവരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അവർക്ക് പ്രചോദനം നൽകിക്കൊണ്ട് അവരെ ജോലി ചെയ്ത് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു. മറ്റേയാൾ അവരെ പേടിപ്പിച്ചില്ല, ഭയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവരെ നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് സെയിൽസ് ഉണ്ടാക്കും. രണ്ടുപേരും റിസൾട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു, പക്ഷെ രണ്ടുപേരുടെയും മനോഭാവം വ്യത്യാസമാണ്. ആ മാനേജർ പോവുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും സങ്കടം ഉണ്ടാവും. அப்போ இதை வச்சுதான் ஒரு காலத்துல அந்த
கீழே உள்ள தொழிலாளர்களை புழிஞ்சி வேலை வாங்கி அந்த மாதிரி பண்ணும்போதுதான் கம்யூனிசம் வந்தது. ഈ പറഞ്ഞ തൊഴിലാളികളെ വേദനിപ്പിച്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ അവരെ കൂടുതൽ നേരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ചെയ്ത ഒരു കാലത്താണ് ഈ കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം തന്നെ പുറത്തു വന്നത്. அப்போ இங்க வந்து ஒரு பர்போட்ல ஒரு லைன் நம்ம படிச்சோம். Prabhu, somebody wants to ask something? No, they are missing it. Okay. സുസ്മിത കൃഷ്ണപ്രിയ മാതാജി ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാവോ? കണ്ടിന്യൂ. ஓகே. ஸோ பர்போட்ல அந்த நம்ம ஒரு 3 லைன் படிச்சோம். அதாவது என்னன்னா, ஒரு டெமோக்ரஸி, இப்ப நம்ம ஜனநாயகம் அப்படிங்கிற ஒரு முறையில இருக்கோம். டெமோக்ரஸி, அந்த டெமோக்ரஸியில மோசமான ரூலர்கள் இருக்கிறத விட யுதிஷ்டிர் மகாராஜ் மாதிரி ஒரு நல்ல ராஜா இருக்கிறது பெட்டர்னு பிரபுபாத் இங்க சொல்றாரு. ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ നമ്മളെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ലൈൻ നോക്കി അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഡെമോക്രസി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആൾക്കാരെ ഇങ്ങനെ വേദനിപ്പിച്ചില്ലേ, ഭയാനപ്പെടുത്തി ഇല്ലെങ്കിൽ ക്രൂരമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഈ ഡെമോക്രസിയെക്കാളും ജനാധിപത്യത്തെക്കാളും നല്ലത് ഇതുപോലെ ഒരു നല്ല ഉത്തമനായ രാജാവായിരുന്നു നല്ലതെന്ന് പറയും. ஆனா பிரபுபாத் சில இடங்கள்ல சொல்லியிருக்காரு, கலியுகத்துல டெமோக்ரஸி ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிறாரு. പക്ഷെ ചില ഭാവാർത്ഥങ്ങളിൽ പ്രഭുപാദർ ഈ പറഞ്ഞ ഡെമോക്രസി കലിയുഗത്തിൽ പ്രായോഗികമാണ് ജനാധിപത്യം എന്നും പറയുന്നു. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, கலியுகத்துல நல்லவர்கள் எல்லாருமே ஆக்சுவலா ஓட் பண்ணணும். டெமோக்ரஸியை நம்ம வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும். நம்ம வந்து கரெக்டான ரூலருக்கு நம்ம ஓட் பண்ணணும். നമ്മളുടെ സമ്മതിദായക അവകാശം നമ്മൾ തീർച്ചയായും നൽകപ്പെടുക തന്നെ വേണം. അതിന് യോഗ്യമായ ആൾക്കാരെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ട സപ്പോർട്ട് ജനാധിപത്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ സമ്മതിദായകം നമ്മൾ നൽകുക തന്നെ വേണം. ஆக்சுவலா 100% யுதிஷ்டிர் மகாராஜ் மாதிரி ரூலர் நமக்கு கிடைக்க மாட்டாங்க. பட் இருக்கிறதுல யார் பெட்டரோ அவங்கள நம்ம சூஸ் பண்ணி நம்ம டிவோட்டிஸ் எல்லாருமே நம்ம ஓட் பண்ணணும். அதாவது நம்ம சமூகத்தை பத்தி யாருக்கு அக்கறை இருக்கோ நம்ம எல்லாரும் கொஞ்சம் அரசியல்ல என்ன நடக்குதுன்னு கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும், ஓட்டும் பண்ணணும். നമ്മള് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജനെ പോലെയുള്ള ഒരു രാജാവ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല. പക്ഷെ ഉള്ളതിൽ ആരാണോ നല്ലവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളതിൽ എത്രത്തോളം ഈ പറഞ്ഞ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അവർക്ക് വേണ്ട സമ്മതിദായക അവകാശം നമ്മൾ നൽകി നമ്മളുടെ ഈ പറഞ്ഞ എന്താ പറയാ നമ്മളുടെ സപ്പോർട്ട് പ്രകടിപ്പിക്കണം. വി ഹാവ് ടു ഷോ അവർ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓർ സപ്പോർട്ട്. അത് നമ്മളുടെ ഒരു സന്തോഷം അവരെ അറിയിക്കണം. നമ്മളും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. இப்ப அந்த மாதிரி நம்பன்னு இல்லை, அதாவது யாராருக்கு உண்மையிலேயே சொசைட்டில அக்கறை இருக்கோ அவங்க ஓட் பண்ணலன்னா என்ன ஆகும்னா, மற்ற மக்கள் ஓட் பண்ணி தப்பான ஆள் வந்துருவாங்க. അതായത് ഒരാൾക്ക് ഒരു സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് എത്രത്തോളം നമുക്ക് സമൂഹത്തോട് പ്രതിബദ്ധതയുണ്ടോ അവരെല്ലാവരും തീർച്ചയായും വോട്ട് ചെയ്യണം. നമ്മൾ വോട്ട് ചെയ്യാൻ മടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവർ എന്താവും, ഈ പറഞ്ഞ ഭരണത്തിലേക്ക് വരികയും ഈ പറഞ്ഞ അധാർമികമായ പ്രവൃത്തികൾ കൂടുതൽ നടക്കുകയും ചെയ്യും. மகாபாரதத்துல ராஜ தர்ம பர்வம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. அதுல இவர் பீஷ்மர் வந்து கணதந்திரம்னு ஒரு முறைய சொல்றார். മഹാഭാരതത്തില് ராஜதர்ம பர்வா രാജധർമ്മ പർവ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഖണ്ഡമുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഭീഷ്മദേവർ ഭീഷ്മദേവർ ഗണതന്ത്രം ഗണതന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മെത്തേഡിനെ കുറിച്ച് പറയും. அந்த கணதந்திரம் இஸ் நத்திங் பட் அவர் டெமோக்ரஸி. ഗണതന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ജനാധിപത്യത്തെ കുറിച്ചാണ്. അത് വേറെ ഒന്നിനെയും കുറിച്ചാണ്. எப்படி மக்கள் ஓட்டு போட்டு ஆட்சியாளர்களை தேர்ந்தெடுக்கணுங்கிறது தான் கணதந்திரம். அதுதான் இன்னைக்கு டெமோக்ரஸின்னு வச்சிருக்கணும். ഇന്നത്തെ ജനാധിപത്യ ഭരണത്തെ കുറിച്ചാണ് ഗണതന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ് രാജഭരണത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആ പർവ്വത്തിനകത്ത് പറയുന്ന ഈ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിനെയാണ്. இப்ப நம்மளுடைய இந்தியால வந்து லோக்சபா ராஜ்யசபாலாம் வச்சிருக்கோம் இல்லையா, அதெல்லாம் மகாபாரதத்துல உள்ள அந்த கணதந்திர முறையை பேஸ் பண்ணி அமைஞ்சதுதான்.
ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ പറഞ്ഞ ലോക്സഭ, രാജ്യസഭ എന്ന് പറയുന്ന വിധത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ ഗണതന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലിച്ച ഓരോരോ വെർഷൻസ് ആണ് ഇതെല്ലാം. அப்போ பீஷ்மர் வந்து அப்போ இருந்த ராஜாக்களுக்கு உள்ள தர்மத்தையும் சொன்னார். கலியுகத்துல இந்த மாதிரி வரும்னு தெரிஞ்சு ഡെമോക്രസിയെ പറ്റിയും അവർ சொல்லியிருக்காரு. അതാണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് അന്നുള്ള ഈ കലികാലത്ത് വരുന്ന രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ചെല്ലാം മുന്നേ അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ ജനാധിപത്യ ഭരണത്തെ കുറിച്ചെല്ലാം അന്നേ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. அப்போ இது வந்து சாஸ்திர விரோதமானது இல்ல, இது வந்து சாஸ்திர சம்பந்தமானது. அதனால டிவோட்டீஸ் எல்லாருமே சேர்ந்து நம்ம சப்போர்ட் பண்ணணும். ഇത് ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയല്ല വോട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ശാസ്ത്രത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും അതിൽ വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സഹായം നൽകണമെന്ന് പറയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾവികൾ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ഭക്തജന ചോദിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. പ്രണാമം പ്രഭു. വളരെ നല്ല ക്ലാസ് പ്രഭുവിന്റെ, വളരെ നല്ല ക്ലാസ് പ്രഭു. താങ്ക് യു പ്രഭു. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു ഭീഷ്മവിയോഗത്തിലുള്ള ഒരു സംശയം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രഭുവിന്റെ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ പ്രഭു? പ്ലീസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. പ്രഭു മഹാഭാരതം വളരെ ആഴത്തില് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണല്ലോ. അപ്പോ ഈ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ഈ ശരശയ്യയില് കിടക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള എന്തെങ്കിലും പാസ്റ്റ് ടൈംസോ അതിനുള്ള എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളോ ഉണ്ടോ പ്രഭു? അത് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பீஷ்மதேவர் ஏன் இந்த சரசையால கடக்கிறதுக்கு ஏதாவது பாஸ் டைம் இருக்கா, என்ன ரீசன்ங்கிறது மாதாஜி கேட்கறாங்க. ஆக்சுவலா ஒரு இன்சிடென்ட் வந்து என்கிட்ட காலச்சக்கர பிரபு சொன்னார். பட் நான் அது மகாபாரதத்துல இருக்கான்னு நான் தேடணும். நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன், இல்லை இது முடிஞ்சும் நான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு நாளைக்கு பண்றேன். காலச்சக்கர பிரபு என்ன சொன்னார்னா, ஒரு பாம்பு ஒண்ணு ரோட்ல கிடந்தது. அதை அவர் பீஷ்மர் சின்ன வயசுல இருக்கும்போது நினைக்கிறேன், அதை எடுத்து தூக்கி முள் புதர்ல விட்டு எறிஞ்சு விட்டார் அவர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இன்சிடென்ட் அவர் காலச்சக்கர பிரபு கேள்விப்பட்டதாக சொன்னார். ஆக்சுவலா அவர் என்கிட்ட சொன்னார், பிரபு தேடுங்க மகாபாரதத்துல எங்க இருக்கான்னு சொல்லுங்க எனக்கு அப்படின்னு ஒரு தடவை கேட்டார் அவர். ஸோ முள் பதர்ல கிடந்தோன்னா அந்த பாம்பு வந்து இட் வாஸ் இன் பெயின். நான் இப்படி முள்ள கஷ்டப்படுறேன்னு என்ன இந்த மாதிரி தூக்கி போட்டுட்டேன்னு அந்த பாம்பு வந்து பீஷ்மரை கர்ஸ் பண்ணிட்டு அப்படின்னு அவர் வந்து அந்த ஒரு இன்சிடென்ட் சொன்னார் அவர். മാതാജി ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് പ്രഭു വരുന്ന ഇന്നോ നാളെയോ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. പക്ഷെ കാലചക്ര പ്രഭു പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റോറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാസ് ടൈമിനെ കുറിച്ച്, ഭീഷ്മരുടെ ബാല്യകാലത്ത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു പാമ്പ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയും ആ പാമ്പിനെ അദ്ദേഹം എടുത്ത് എറിയുകയും ചെയ്തു. ആ എറിഞ്ഞത് ഒരു മുൾച്ചെടികളുടെ പുറത്തായിട്ട്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് വീണിട്ട് ആ പാമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വേദന കൊണ്ട് സഹിക്കുകയുണ്ടായി എന്നുള്ളതായിട്ട് അദ്ദേഹം ബാലചക്ര പ്രഭു ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടതായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. പ്രഭുവിനോട് അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടി ഡീപ്പായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രഭു ഒന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട്. നോക്കിയതും തീർച്ചയായിട്ടും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നു. വിശദമായിട്ട് ഒന്നുകൂടി വരും ക്ലാസ്സുകളിലോ മാതാജി ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ തന്നെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി. നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് മുന്നേ തന്നെ തലേ ദിവസം തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനെ കുറിച്ച് പ്രഭുവിനോട് ഒന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്തേക്കാം. இல்லைன்னா உங்களுக்கு நான் வாய்ஸ் மெசேஜ்லேயே போட்டுறேன். இவங்க பத்திதபாவன் பிரபுக்கு யாருக்கோ போட்டுறேன், அவங்க உங்களுக்கு കൺവേ பண்ணுவாங்க. ഓക്കെ മാതാജി, അദ്ദേഹം പ്രഭു ഒരു വോയിസ് ഇട്ട് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ പാസ് ടൈമിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത്. അത് ചോദിച്ചതിന് ശേഷം മാതാജിക്ക് ആ വോയിസ് ക്ലിപ്പ് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാമായിരിക്കും. ஆனா ஒரு கருத்து இருந்தது, அது உறுதியா இருக்கு. ஒரு கருத்து இருந்தது பீஷ்மருக்கு. அது அந்த கருத்து சாபம் இருந்தது. என்ன சாபம்னா, இவன் கடைசி வரைக்கும் கஷ்டம்தான் படுவான். கடைசி வரைக்கும் அவன் உடம்பு விட்டு போற வரைக்கும் he will only suffer அப்படின்னு ഭീഷ്മർക്ക് ഒരു സാപം ഇருக்கு. ഭീഷ്മദേവന് ഒരു ശാപമുള്ളതായിട്ടും പറയുന്നുണ്ട് എവിടെയോ. കാരണം അദ്ദേഹം ഈ ദേഹത്തുള്ള കാലത്തോളം ഈ ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ദുഃഖിക്കുമെന്നുള്ളൊരു ഇതും പറയുന്നതായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രഭു പറയുന്നു. എന്തായാലും വിശദമായിട്ട് he will explain. പ്രഭു, you can find it as much possible. Then you can share as a voice clip. So we will talk share with mother. Yes. Hare Krishna பிரபுஜி. இந்த கேள்வி நான் காலச்சக்கர பிரபு கிட்ட நானும் கேட்டேன் பிரபு. அப்போ அவங்க நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் சொன்னாரு. ஆனா அவங்க ஒரு விஷயம் சொன்னா, அது ரெஃபரன்ஸ் பார்த்துட்டு தான் அது கன்ஃபார்ம் பண்ணணும். நானும் இந்த மாதிரி ஒரு டிவோட்டி கிட்ட கேட்டதாக்குன்னு சொன்னார். நான் ரெஃபரன்ஸ் இதுவரையும் சொல்லல.
அதனால அவங்க அது ரெஃபரன்ஸ் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் எல்லாருக்கிட்ட சொல்லலாம் சொல்லியிருந்தோம். கண்டிப்பா நான் ரெஃபரன்ஸ் நான் எப்படியா ட்ரை பண்றேன். பிரபு சொன்னதுக்கு இருக்குமான்னு பாக்குறேன். வேற ரீசன் இருக்கான்னு நான் உங்களுக்கு சர்ச் பண்ணி தரேன். தேங்க்யூ பிரபு, தேங்க்யூ. தேங்க்யூ பிரபு. பிரணாம பிரபு. ஹரி கிருஷ்ண. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ண. हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु। ஆ हरे कृष्णा। हरे कृष्णा எஸ் சொல்லுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க. மாதாஜி, பாருங்க. हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ பிரபுஜி. நீங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம രാജധർമ്മത്തിல ഡെമോക്രസിയെയും பற்றி 5000 வருஷங்களுக்கு முன்பே நம்ம ஆமா பீஷ்மதேவர் சொல்லியிருக்காருன்னு கேட்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அந்த ஆமா காலத்திலே அவங்க பண்ணியிருக்காரு. அது மாத்திரமல்ல, நீங்க சொன்ன மாதிரி டிவோட்டிஸ் எல்லாம் ஓட்டு போடணும்னு சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? கண்டிப்பா. டிவோட்டிஸும் ஓட்டு போடுறதுக்கு போவது கிடையாது. அப்ப இல்ல நீங்க சொன்னது ரொம்ப நல்லதா இருக்கு. இட்ஸ் அவர் டியூட்டி. நம்ம வந்து ஓட் பண்ணல அப்படின்னா மத்தவங்க ஓட் பண்ணி ராங் பீப்புள் வந்துடக்கூடாது. கரெக்ட் ப்ரோ, கரெக்ட் கரெக்ட் கரெக்ட். அது நீங்க நல்லாவே இன்னைக்கு சொல்லி தந்தீங்க பிரபுஜி. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப ரொம்ப சாரி, இன்னைக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு, மன்னிக்கணும் எல்லாரும். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा So, Prabhu, we can conclude then. Yeah. प्रभु प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु। हरे ஹரே कृष्णा। கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Thank ஹரே you. கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Srila Gurudev ki jai. जय Ananta Gauri. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. Thank you for the wonderful class. Thank you. Hare Krishna. हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു അദ്ദേഹം ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ കഥാമതി പ്രഭു. ഇത് ശരി സൈൻ പ്രഭു, ഔട്ട് ചെയ്യാം. ശരി. ഹരേ ആയിക്കോട്ടെ.